Good morning, dear parents and students. Vedyanchal is going to celebrate 31st of July as World Ranger Day. And for that purpose, today we are going to have a talk with the RFO of Akot Forest Department. Come, let's have a talk with them. Good morning, dear students and parents. Do you know that we are going to celebrate Rangers Day today? And to know what exactly the Rangers do while being on the duty, we are going to have a meet with Mr. Chauhan. He is working with Forest Department of Akot as a ranger. So let's have a meet today with him. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग व्हेरी गुड मॉर्निंग सर. मी विद्यांचल कडनं मनोज शर्मा. आज आपल्याला रेंजर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. थँक्यू थँक्यू सर थँक्यू. सर, पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना हे जाणून घ्यायचं होतं की सर्वप्रथम आपलं पूर्ण नाव काय? माय नेम इज विश्वनाथ सोमनाथ चव्हाण अँड आय एम बेसिकली फ्रॉम परभणी डिस्ट्रिक्ट. परभणी डिस्ट्रिक्ट. सर, what is your education, sir, exactly? Sir, I did my BSc Agriculture from Marathwada Agriculture University. It's a great thing after completing graduation in agriculture is going to serve the forest department. Sir, when did you join the forest department? I gave my MPSC exam in 2013 and I have selected in that exam. And since 2016 to 18, I have went for training of RFO, Haldwani Uttarakhand. And since 2019, I am doing my job here at Narnala Wildlife Sanctuary. So actually, this is the thing to be noted down minutely, that the post can be achieved after having civil services examination cracked. He has passed his civil services examination, now is working as a civil servant. We would like to know, sir, in detail, what exactly are the duties of a ranger? See, ranger is most important part of forest department. Exactly. And ranger perform various types of duties. The main job is to protect the wildlife and forest, protect the flora and fauna. Flora means all the tree species and the plants, herbs. And fauna means the wildlife, including tiger and all the species which comes under wildlife. In Melghat, we have tiger, which is tiger reserve. And all the animals from leopards, sloth bear, all comes there. To protect them with forest is our main duty. Actually, this is going to be a strange thing for ourselves, guys. If you encounter a wild animal like tiger, I am not going to talk about you, but I myself own would be much afraid of and frightened. Sir, have you ever encountered a tiger while being in jungle on Yes, duty? I have encountered many times. Were you not afraid of 15 them? to 20 times at least. So were you not afraid of them? No, it's our duty. We have done foot patrolling regularly. Our forest guards, our foresters, they regularly move on lakes in field in the dense forest. On legs? Yes, sir. Without any vehicle? Without any vehicle, without any weapon. सर, एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा आपसे. जैसे कि आप लोगों की ड्यूटी होती है, आपने बताया कि आप वाइल्ड फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और आपने बताया कि आप सब अपनी ड्यूटी ऑन फीट करते हैं, कोई व्हीकल नहीं होता है. ऐसा कभी हुआ है कि किसी जंगली जानवर ने किसी रेंजर पर कभी हमला किया? देखिए, कोई भी जंगली जानवर खुद होके किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो फील्ड पे हम काम करते हैं तो हम मनुष्य नहीं है, तो कोई भी एनिमल खुद होके किसी भी आदमी पे कभी भी अटैक नहीं करता है. इन केस कोई एक्सीडेंटली अगर फुट पेट्रोलिंग करते हुए कोई आमना सामना हो जाता है, अगर उसको मालूम नहीं है कि कोई अपने, या फिर मैक्सिमम जो गप्स के साथ जो मदर्स होती है, स्लॉथ बेयर या फिर टाइगर, एनी मदर विथ कप्स, sometimes she may be attacked.
बट कोई भी एनिमल खुद होके आप पे अटैक कभी भी नहीं करता है। और हम लोगों की जनरल एक समझ होती है कि जंगल जाओ तो जानवरों से बहुत डरो, वो कभी भी हमला कर देंगे। सर कितने साल हो गए ड्यूटी करते हुए? मैं ट्रेनिंग से लेके सर अभी 5 साल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और जब आप ग्रेजुएशन की ईयर्स में थे, क्या आपकी वाकई इच्छा थी इस डिपार्टमेंट में आने की? Actually, my family background is from forest department. कभी-कभी That might have created an yes, interest yes, into yes, this. sir, yes, So we can say that you like jungles. sir. Sure. और ड्यूटी के आवर्स क्या होते हैं आपके? कभी दिन कभी रात? तो मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हर जो एम्प्लॉय होते हैं वो 24 आवर्स ड्यूटी के लिए कंपल्सरी मैंडेटरी होता है। उनको ड्यूटी आवर्स कोई भी नहीं होते। वी हैव टू बी पेट्रोलिंग होल डे, होल नाइट, एनी टाइम। वी आर नॉट स्पेसिफिक बाउंड टू टाइम। Sir, another question. The ranger's duty is to protect wild animals, the flora and fauna. But I have heard many a times that you are encountered with the thieves also, those who are in the wood to steal the thick wood, to have the skin of the dead animals, or for getting skin they do kill the animals. So have you ever encountered such thieves? आपका कभी सामना हुआ होगा ऐसे चोरों से? Many times we have arrested almost 100 poachers, including wildlife animals poachers and thick wood poachers. We have almost arrested 100 of people, and that's our main job. That's your main job, Yes, that is protecting wild actually animals. comes in protection. Yes. So, sir, the last one thing, would you like to have any message for our students? तो मैं जो अभी जो यंग जनरेशन है उनके लिए यही ज़रूरी है कि अभी फॉरेस्ट एरिया बहुत सारा कम होते जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, और जो ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है इट्स ओनली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो वहाँ हम रह ही नहीं पाते। जो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, हीट वेरिएशन है, रेनफॉल वेरिएशन है, इसके एकमेव रीजन यही है कि फॉरेस्ट का कम होना, डिफॉरेस्टेशन। यस। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स है, विद्यांचल जैसे अच्छे स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने आगे चल के हम फॉरेस्ट के बारे में कितना सेंसिटिव हो सकते हैं। तो आगे चल के आगे की अगर जनरेशन में ये सोच आ जाती है कि फॉरेस्ट बचाना इम्पोर्टेंट है, पेड़ लगाना इम्पोर्टेंट है, कि फॉरेस्ट की वजह से ही हमारा एग्जिस्टेंस है, जो हम पानी पीते हैं वो फॉरेस्ट से आता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी फॉरेस्ट से ही आता है। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो उसी तरह से हमारे फॉरेस्ट को बढ़ने में मदद होगी, और जो हमारा जो अभी जो क्लाइमेट चेंज वगैरह जो आ रहा है वो कम होने में मदद होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जवाबदारी स्टूडेंट्स की है, यंग जनरेशन की है। They can plant the trees, and even being you as an young generation pass a message that the forests are to be saved. I am really very happy to have a meeting with you, sir, and to interview you. Thank you. We, on behalf of Vidyanchandra School, would like to say Happy Rangers Day. Thank you sir, thank you very much. So, dear students and parents, as you know very well that we are going to celebrate World Rangers Day today. So, I am present over here with another ranger officer of Akot Forest Department. Please meet Mr. Sunil Wakode. नमस्कार सर. नमस्कार. आपण आपल्या बाबतीत माहिती द्या. आपलं शिक्षण किती झालंय? माझं पूर्ण नाव आहे सुनील बळीराम वाकोळे. माझं शिक्षण BA झालेलं आहे. आपण कुठून आहात? मी मूळचा त्याचा खामगावचा आहे. खामगाव. आणि या वनसेवेमध्ये आपण कधी रुजू झाला? जवळपास 2004ला माझी वनपाल म्हणून पोस्टिंग झालेली आहे. तेव्हापासून वन्यजीव विभागात काम करतो. सर, एक मोठा पिरियड 2004 ते 2021 पर्यंतचा. इतके दिवस वन विभागामध्ये कार्य करत असताना, जंगलात कार्य करत असताना कधी एखादा अनोखा अनुभव आलाय का? एखादा विशिष्ट अनुभव आलाय का आपल्याला जंगलाचा? तसे पाहिलं तर नेहमीच अनुभव येत राहतो विशिष्ट. आपण जेव्हा वन्यजीव विभागात काम करतो किंवा वन्यप्राण्यांवर आपला सहवास असतो किंवा आपल्याला त्यांचे हे दिसते की वन्यप्राणी कसे त्यांच्या काम करतात किंवा ते कसे जंगलात राहतात. जेव्हा
पहिल्यांदा वाघ पाहिला होता, वाईट वाघ पाहिला होता, तेव्हा अशी आनंद झाला होता. परंतु असं त्याच्यासोबत 2 पिल्लं होते. आम्ही थोडं त्याच्या पाठलाग केल्यानंतर गस्त करत असताना त्यांनी आम्हाला एक वॉर्निंग दिली की आम्ही इथं आहो, तुम्ही समोर येऊ नका. पण आम्हाला वाटलं की मग आपल्याला काही करणार नाही. आम्ही पुन्हा समोर गेलो, पण त्यांनी पुन्हा आम्ही जोराची डरकाळी फोडली. त्यामुळे आम्ही घाबरलो. हा माझ्यासाठी नवीन प्रसंग होता. जीवनातला पहिला. तसं आपण जर वाघ पाहिला समोर तर आपण काय करू, आपण सगळेच पळून जाऊ. पण साधारणतः असा एक समज आहे की वन्य प्राणी हे तुम्ही त्यांच्या समोर गेल्यानंतर अचानक हल्ला करतात. असं कधी होतं का? नाही सर, अचानक आमच्याकडे होत नाही. ते अचानक हल्ला करत नाही. सर आपले नेमके ॲज अ रेंजर म्हणून काय काय कार्य असतात? कार्याचे रेंजर म्हणून माझ्याकडे जवळपास 30 लोकांचा स्टाफ आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, ते रेग्युलर गस्त करतात, ते पाहणे. आणि ही जी गस्त चालते ही जंगलांमधून, आता जंगलांमध्ये रस्ते नसतात, पायवाटा नसतात, तर ही काय गस्त नेहमी पायीच होत असते? तो नेहमी पाहिजे होतो. ही गस्त आपण पायी करत असताना दिवस रात्र असा काही वेळ निश्चित नाही, वेळ निश्चित होतो. असं ठरवलेलं नसतं. कधी मॉर्निंगला करतो, आफ्टरनूनला किंवा इव्हनिंगला पण करतो गस्त. म्हणजे साधारणतः असं म्हणता येईल की रेंजर म्हणून ड्युटी ही काही साधी सोपी नाही आहे. कायम रात्र किंवा दिवस वन्य प्राण्यांच्या सहवासात राहणे आणि त्यांच्याशी मैत्री करणे सोपं नाही. सर असं म्हणता येईल आपल्याला जंगलाची ड्युटी आवडते, ते निसर्ग सौंदर्य आवडते. नक्की सर. सर इतक्या वर्षाच्या सेवेनंतर आज आपल्याला सगळे विद्यार्थी ऐकतात, एखादा काय बहुमोलाचा संदेश द्याल त्यांना आपण? सर मी विद्यार्थ्यांना सांगू इच्छितो की आता सर्वांना माहिती आहे काय की ऊन खूप वाढते, पाऊस खूप कमी पडतो आणि भारतातली जंगलं खूप कमी होत आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वांनी त्याच्याकडे लक्ष द्यावे व जंगल कसे वाचवता येईल यासाठी प्रयत्न करावे. सर विज्ञानचंद्र स्कूल आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांतर्फे आणि स्टाफतर्फे मी आपल्याला आज वर्ल्ड रेंजर डेच्या शुभेच्छा देऊ इच्छितो. थँक्यू सर. हॅपी रेंजर्स डे टू यू. थँक्यू सर.